Hello students, today we will start our 9th chapter रुखा राही प्रकृति दर्शन। इस पाठ में असी पढ़ांगे कि बसंत रुत विच सारे रुख अपने पूरे जोबन ते हुंदे हन ते इस रुत नूं बहार दी रुत भी कहा जाता है क्योंकि इस वेले सारे रुखां दीयां नवीआं करुंबलां नवें पत्ते निकले हुंदे हन ते इस रुत विच सारे दरखत अपने पूरे जोबन ते हुंदे हन। इस विच लेखक ने सानू रुखां दी महत्ता बारे दस्सिया है कि ये साडे लई किन्ने महत्वपूर्ण हन ते हर एक दरखत हर एक रुख दी अपनी अपनी विशेषता है। हर एक दरखत अपने फलां करके अपनी लकड़ करके अपनी खुशबू करके इन्हां दे करके ही प्रसिद्ध है। इस रुत विच दरख्तां दे नवे पत्ते निकल आउंदे हन। सारी बनस्पति तो भाव है साडा सारा आला दुआला साडा एनवायरनमेंट, सारी बनस्पति बहुत ही खूबसूरत दिखाई दिंदी है तो सानू इन्हां दरख्तां दी देखभाल करनी चाहिए है। नाउ ओपन योर बुक्स, लैसन 9 पेज नंबर 55। इस लैसन दे विच कुछ औखे शब्दां दे अर्थ हन जिवें कायनात। कायनात तो भाव है कुदरत, सुहावा सोहना, वेस पहरावा, बिरख दरखत, लुंग करुंबल। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इस पाठ विच लेखक ने बसंत रुत विच रुखां राहीं जो प्रकृति के दर्शन हुंदे हन, प्रकृति तो भाव है ये सारी कुदरत बयान किया है। इस रुत नूं इसे करके ही बहार दी रुत कहा जाता है। इस रुत का जिक्र गुरबाणी विच भी आउंदा है। परिवर्तन के नियमां अनुसार पंजाब विच चेतर के महीने वन त्रिन मौलन की रुत आउंदी है। बेटा जिवें तुहानूं पता है कि साडा अंग्रेजी साल जिवें जनवरी महीने तो शुरू होंदा है, इसी तरह ही साडे देसी साल जो है वो चेतर महीने तो शुरू होंदा है। तुहानूं शायद इन्हां देसी महीनों बारे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन तुसीं आम ही अपने घरां विच इन्हां दे नाम सुने होणगे जिवें चेत, विसाख, जेठ, हाड़, ये देसी महीने हैं। तो साडा देसी महीना किहड़े महीने तो शुरू होंदा है? चेतर। चेतर महीना फरवरी तो शुरू होंदा है। फरवरी के अंत दे विच चेत महीना शुरू होंदा है। कवि लेखक दसदा है कि पंजाब विच चेतर के महीने वन त्रिन मौलन की रुत आउंदी है। वन त्रिन मौलन तो भाव कि कुदरत की पूरा नवां जोया कायनात जिहड़ी खिड़ जाती है। कहरां की सर्दी तो बाद सारी कायनात जोबन की अगड़ाई लैंदी है। जिवें सानूं पता है कि उदों जनवरी तक बहुत ठंड हुंदी है तो फरवरी के अंत ते जाके ठंड खत्म होनी शुरू हो जाती है तो सारी कुदरत जिहड़ी आ उदों धुंदा वगैरह पैनियां बंद हो जांदियां हन ते सारी कुदरत जिहड़ी आ वो खुशी मानदी है। धरती सुहावा वेस पहनदी है। कोसी कोसी धुप दा निग हर किसी नूं सहलाउंदा है। तुहानूं पता है कि उस वेले कोसी कोसी धुप जो सानूं बहुत ही वधिया लगदी है, निग्गी निग्गी धुप सानूं बहुत वधिया लगदी है। हुसन खेड़दा है, प्रकृति नूं रूप चढ़दा है, मन मोहिया जांदा है। भाव कि इस विच लेखक ने सारी कुदरत की सुंदरता नूं बयान किया है कि इस रुत विच बसंत की रुत विच हर एक इंसान, हर एक दरखत, धरती भाव साडा सारा वातावरण खुश हुंदा है। इस रुत नूं बहार की रुत नाल याद किया जाता है। उंज करुंबलां की रुत भी कहना गलत नहीं होगा। करुंबलां की रुत भाव कि इस वेले सारे दरख्तां ते नवीआं करुंबलां नवे नवे पत्ते जिहड़े आउंदे हन। इस रुत्ते हर बूटे ते बिरख तो भाव है दरखत, करुंबलां फुटदियां हन ते नवां रूप चढ़दा है। खेड़ा आउंदा है, पुनर सुरजीती हुंदी है। पुनर सुरजीती तो भाव कि एक बार पत्ते झड़ जाते हैं। जिवें तुहानूं पता है कि अक्तूबर नवंबर विच दरख्तां दे सारे पत्ते झड़े हुए हुंदे हन ते इस टाइम ते बसंत रुत विच सारे पत्ते दोबारा आउंदे हन। इस करके इस रुत नूं पुनर सुरजीती दी रुत भी कहा जाता है। कोमल करुंबलां, पपीसियां, कूले कूले पत्ते, लुगरियां लुगरियां टहनियां मौलदियां हन। लुगरियां लुगरियां भाव कूलियां कूलियां दरख्तां दीयां टहनियां जो बहुत सोहणियां लगदियां हन।
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਗੰਧੜੀ ਪੌਣ ਛਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਏ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਿਵਾਸ ਵਨਸਪਤ ਫਾਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਰੁੱਤੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਬਿਰਖਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਰੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਰੁੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਰੁੱਤੇ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੂਰ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਰੰਗੇ ਗੁੱਛੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬੂਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਪੌਣ ਵਿੱਚ ਸੱਜਰਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਬੂਰ ਦੀ ਜੋ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਬ ਦਾ ਬਿਰਖ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਅੰਬੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸੂਹੇ ਉਨਾਬੀ ਫੁੱਲ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਮਈ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਝਾਤ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਸਿੰਬਲ ਅੱਗ ਲੂੰਦੇ ਫੁੱਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੇਕ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਸ਼ਨੀ ਫੁੱਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੱਕਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮਾਨਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਹਲੀ ਤੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੂਲੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਬਰੀਕ ਫੁੱਲੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਜੀਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਅਜੀਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਿੱਪਲ। ਪਿੱਪਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਪੀਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਪੀਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵੇਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ਹਿਤੂਤ। ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਾਵੇ ਪੱਤੇ, ਸਾਵੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰੇ ਪੱਤੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਸਖਤ ਲੱਕੜ ਇਸ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਰੁੱਤੇ ਇਹ ਬਿਰਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਮਲਤਾ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੀਲੇ ਗੋਲ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਢੱਕ ਦਾ ਦਰਖਤ। ਢੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਸੂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲਈਏ।
ਮੁੜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁੱਖ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਢੱਕ ਦਾ ਦਰਖਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ। ਜੰਡ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੰਘਣਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੁੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋਬਨ ਵੀ ਗੁੰਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਚਨਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇਸੇ ਰੁੱਤੇ ਖਿੜਦੇ ਹਨ। ਕਚਨਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਾਸੂ ਇੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਜੋ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੈਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੈਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਹਵਾ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਾਸੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੈਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿੜਨਾ ਫੁੱਲ ਤੱਕੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਝੱਟ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿੰਨੀ ਸੂਖਮ ਭਾਵੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੱਟ ਮਹਿਕਦੀ ਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੁੱਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਤੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਕਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਰੁੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਰਖ ਨੇ ਮਹਿਕ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਹੱਟ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸੁਹਾਣੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਮੁੱਕ ਅਥਾਹ ਅਨੰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਲਬੇਲੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਅੰਬ ਪਿਆਰੇ, ਜੀਵ ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਾਵੀਆਂ ਬੋਹੜਾਂ, ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਸਾਰੇ, ਜੀਵ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ, ਫਲਾਹੀਆਂ ਜੀਨ ਕਿਕਰਾਂ ਜੀਨ, ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਝਾੜ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਪਿੱਪਲ, ਅੰਬ, ਬੋਹੜ, ਸ਼ਹਿਤੂਤ, ਬੇਰੀਆਂ, ਫਲਾਹੀਆਂ, ਕਿਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮਨ, ਸਰੀਬ, ਬੋਹੜ ਆਦਿ ਇਸ ਰੁੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਿਖਰ ਨਿਖਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਬਿਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦਾ ਦੈਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ। ਕੁਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਬਾ ਵਡਮੁੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਦੈਵੀ ਆਨੰਦ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।